Here you can see. Today in this class, I'm going to talk about the practical use of modal auxiliary verb. So before going to the main topic, you have to know the actual definition of modal auxiliary verb. I mean, what is modal? Here you can see modals are auxiliary verbs. They are used with main verb to give additional meaning to the main verb. Okay, so modal is on kinds of auxiliary verb. We know that the auxiliary verbs are am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, right? And we use these auxiliary verbs in different structure of tense. So modal is on kinds of auxiliary verb where you will make different category sentences by using modal auxiliary verb. So first of all, you have to know the actual difference between primary auxiliary and modal auxiliary. You all know that primary auxiliary verb primary auxiliary verbs mainly use for the structure of tense for making negative or interrogative sentences. When you use it in the sentences, there is no meaning of primary auxiliary verbs. But on the other hand, modal auxiliary verb plays a major role in the sentences. They have a particular meaning, and when you will put this modal auxiliary verb in a particular sentence, you will get a particular meaning. And on the other hand, when you make sentences by using primary auxiliary verb, you know that you have to use different kinds of conjugation of verb. You have to use is, es, d, ed, or ing with the main verb. But when you will make sentences by using modal auxiliary verb, you don't need to add is, es, d, ed, ing with the main verb. You have to just put the base form or root form of main verb. I mean, that is the things. When you make any kinds of English sentences, you have to put a main verb or finite verb certainly. But because before this main verb, you have to use auxiliary verb. It can be primary auxiliary or it can be modal auxiliary. So you know that we use primary auxiliary verb in the structure of tense. But when we use different kinds of auxiliary verb in the structure of tense, we can change different kinds of form of verbs. Like if you use am, is, are, will be, shall be, we need to add ing with the main verb. If you use have, has, had, you have to add d, ed, or tn. I mean, you need to use the past participle form of verb. But there is a benefit of learning modal auxiliary verb. That is, when you make sentences by using that kinds of verb, you don't need to add is, es, d, ed, or ing. It can be can or could, may or might, shall or should, will or would. Just you have to put the base form or root form of main verb. Have you understood what I have said? আমি যে কথাগুলো বলছি আমার কথাগুলো কি বোঝা যাচ্ছে? আপনারা নিতে পারছেন? ইংলিশে কথা বলতে পারেন? কথা বুঝতে অনেকে বোঝে না বলে আমি ইংলিশে লেকচার দেই না, বাট আমাদের আস্তে আস্তে বা একটু একটু করে ইংলিশের ভিতর মুভ করতে হবে। এই যে আমি লেকচার গুলো দিচ্ছি, আমি কিভাবে কথা বলছি, সাবজেক্ট ভার্ব কিভাবে নিয়ে আসতেছি, আমার লেকচারের সেন্টেন্স গুলো কেমন, এই লিসনিং থেকে অনেক ডেভেলপমেন্ট আসে। আমি তো বাংলায় কথা বলি, বাংলাতেই পড়াই, বাট আমাদের একটু একটু করে ইংলিশের ভিতর মুভ করতে হবে। বিকজ ইউ হ্যাভ ডান মেনি ক্লাসেস অলরেডি, রাইট? অনেকগুলো ক্লাস আপনারা অলরেডি করে ফেলছেন, তো এখন একটু একটু করে আমাদের ইংলিশের ভিতরে মুভ করতে হবে। আমার কথাগুলো কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? একটু বোঝার ট্রাই করবেন। তো হ্যাঁ, বলতে সমস্যা হবে না, সব সমস্যায় সমাধান হয়ে যাবে। আমি কিভাবে বলছি, আমি কিভাবে লেকচার দিচ্ছি, আপনিও দিবেন। তাহলে আমি এখানে মেইন বিষয়টা কি বললাম? প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব আমরা টেন্সের স্ট্রাকচারে বসাই। এদের সাথে মডাল ভার্বের পার্থক্যটা কি? প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বের পর মেইন ভার্বের বিভিন্ন ফরম্যাট চেঞ্জ হয়, বাট মডাল অক্সিলারি ভার্বের পর মেইন ভার্বের ফরম্যাট কোনো চেঞ্জ হয় না। মেইন ভার্বটা রুট ফর্মে বসে, সেটা যে মডালই হোক না কেন। এরপর আমরা সেন্টেন্স কিভাবে মেকিং করব মডাল ভার্বের ব্যবহার করে। হিয়ার ইউ ক্যান সি ক্যান মানে পারা। প্রথমত আমাকে মডাল ভার্বের অ্যাকচুয়াল মিনিংটা জানতে হবে, কারণ এই মডাল ভার্বের অর্থ অনুসারেই সেন্টেন্সের অর্থটা দিয়ে থাকে। কুড মানে পারা অতীত অর্থে, মে সম্ভাবনা অর্থে, মাইট পাস্ট অফ মে, শ্যাল বা উইল ভবিষ্যৎকালের অক্সিলারি রূপে ব্যবহৃত হয়। উড অতীত অভ্যাস অর্থে বসে, ইউজ টু এটাও অতীত অভ্যাস অর্থে বসে, শুড উচিত অর্থে বসে, ought টু এটার মানে উচিত, মাস্ট মানে অবশ্যই, নিড টু মানে প্রয়োজন, ডেয়ার টু সাহস করা অর্থে বসে, উড বেটার বা রাদার
এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বরং, উচিত বা ভালোই। এই প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার মডাল অক্সিলারি ভার্ব। এদেরকে আমরা কি বলছি? মডাল অক্সিলারি ভার্ব। আমার কথাগুলো সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন। এবং সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমত অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করি, একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে আমার ফার্স্ট একটা সাবজেক্ট লাগবে। সাবজেক্টের পরে এই মডাল ভার্ব গুলো বসবে, দেন মেইন ভার্ব, এবং মেইন ভার্বের বেস ফর্ম বা রুট ফর্মটা আমার এখানে বসাতে হবে। মেইন ভার্বের ফর্মের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না, যেটা আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল টেন্সের বিভিন্ন স্ট্রাকচারে দেখে থাকি। যেমন আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি। আই কুড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারতাম। আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারি। এই ক্যান মানে পারা, আবার মে মানেও পারা, বাট এদের পার্থক্যটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি বা সামর্থ্য অর্থে পারা এই জায়গাটাতে ক্যানের ব্যবহার হয়, আর পসিবিলিটি বা সম্ভাবনা অর্থে পারা এখানে মেয়ের ব্যবহার হয়। যেমন আমি একটানা 10 কিলোমিটার দৌড়াতে পারি। আই ক্যান রান 10 কিলোমিটার অ্যাট এ স্ট্রেচ। সো দ্যাট ইজ মাই অ্যাবিলিটি, আমার সব শক্তি আছে, আমার দম আছে, সামর্থ্য আছে, ক্ষমতা আছে, তাই আমি পারি। আবার আমি যদি বলি যে আজ বৃষ্টি হতে পারে, অর্থাৎ এখানেও পারা কথাটা আসতেছে, বাট এটা সম্ভাবনা অর্থে, পসিবিলিটি অর্থে, বৃষ্টিটা হতেও পারে নাও পারে। ইট মে রেইন টুডে। ওকে। মাইট, পাস্ট অফ মে, অর্থাৎ আই মাইট স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারতাম। আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো। আই শুড স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত। আই উইল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো। আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতাম। আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতাম। আই ইউজ টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত ছিলাম। আই আউট টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত। আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজি বলবো। আমি অবশ্যই ইংরেজি বলবো। আই নিড টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা প্রয়োজন বা দরকার। আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলার সাহস দেখাই বা ইংরেজি বলতে ভয় পাই। এরকম একটা মিনিং দেয়। ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে মডাল ভার্ব গুলোর অর্থ। অর্থাৎ মডাল ভার্ব দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে আপনি যে মেইন ভার্বই বসান না কেন, আপনার মডাল ভার্বটা মূলত বেস ফর্ম বা রুট ফর্মে হবে। এখানে সেন্টেন্স গুলো দেওয়া আছে, এটা দেখলে বুঝতে পারবেন। আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি। আই কুড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম। আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতেও পারি। আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলবো। আই শুড স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজিতে কথা বলা উচিত। আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলবো। হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটা করতে পারে। হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক। একটা মিনিট, একটু একটু। হ্যালো। আচ্ছা, তো এরপর দেখেন আমি কি বলছি। হি ইউজ টু সুইম ইন দ্য রিভার ইন হিজ বয়হুড, সে শৈশবে নদীতে সাঁতার কাটতো। অর্থাৎ অতীতে কেউ কোনো কাজ করত, অতীতে কেউ কোনো কাজের কারো কোনো কাজের একটা অভ্যাস ছিল, হ্যাবিচুয়াল কোনো ফ্যাক্ট, এইটাকে বর্ণনা করার জন্য আমরা ইউজ টুটাকে মডাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি। মাদার ইউজ টু রিসাইট হোলি কোরআন এভরিডে, মা প্রত্যহ কোরআন পাঠ করতেন। আই কুড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন, আমি প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারতাম। সরি, তাহলে সে প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারতো। হিমেল উড গো টু দ্য সিনেমা এট টাইমস, হিমেল মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখতে যেত। ইউ শুড অবে ইউর প্যারেন্টস, তোমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত। ইউ শুড অবে ইউর প্যারেন্টস, তোমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত। এখন দেখেন, সেন্টেন্স আমাদের শুধু এইভাবে তৈরি করলে হবে না। একটা সেন্টেন্সকে আমাদের যেটা আমি টেন্সের ক্ষেত্রেও বলেছিলাম, নেগেটিভ করা শিখতে হবে, ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, এবং নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে। তো সেটা আমরা কিভাবে করব? আমরা প্রাইমারি অক্সিলারির ক্ষেত্রে আপনাদের মনে আছে কিনা আমি বলছিলাম যে প্রাইমারি আমরা যখন টেন্সের যে স্ট্রাকচার গুলো শিখি, টেন্সে টোটাল 12টা স্ট্রাকচার আছে। এই 12টা স্ট্রাকচারে 12 ধরনের সেন্টেন্স আছে। এবং এই সেন্টেন্স গুলোর ভিতরে, মানে আমার যে মেইন সেন্টেন্সটা, যে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা, 12টা সেন্টেন্সের ভিতরে 10টাতেই অক্সিলারি ভার্ব আছে। এবং
নিয়ম হচ্ছে যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্বের সাথে নট বসালে একটা সেন্টেন্স নেগেটিভ হবে। অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আনলে সেন্টেন্সটা ইন্ট্রোগেটিভ হয়। বাট প্রেজেন্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব ছিল না, সেখানে আমরা ডু ডাজ ডিড এর ব্যবহার করেছিলাম। তো এই জায়গাটাতেই এই মডাল ভার্ব গুলো তো অন কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ব। তো আপনি যখন এই সেন্টেন্স গুলোকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করবেন, সেক্ষেত্রে এই মডালের সাথে নট বসালেই সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়ে যাবে। খুবই সিম্পল, মডালটাকে সাবজেক্টের আগে আনলেই সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ হয়ে যাবে। তাহলে কি লেখা আছে দেখেন, আই ক্যান নট স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি না, আমি ইংরেজি বলতে পারি না। উই কুডেন্ট রাইট আ লেটার, আমরা চিঠি লিখতে পারতাম না। ইউ শুডেন্ট ড্র দ্য পিকচার, শুডেন্ট মানে কি, শুড নট, তোমার ছবিটা আঁকা উচিত নয়। ইউ শুডেন্ট ড্র আ পিকচার। হি উডেন্ট সিং আ সং, সে গান গাইতো না। উড নট মানে অতীতে কেউ কোনো কিছু করতো না, এরকম একটা মিনিং দেয়। এই প্রত্যেকটা মডাল ভার্বের আবার ডিটেলস ব্যবহার আছে, আমাদের সেটা শিখতে হবে, আমি আপনাদের সেটা শিখাবো। বাট আজকে আমরা জাস্ট এটার ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা দেখবো। তাহলে কি বলছি, যে শি শুডেন্ট সিং আ সং, সে গান গাইতো না। দে মাইটেন্ট প্লে ফুটবল, তারা ফুটবল নাও খেলতে পারতো। তো এইভাবে নেগেটিভ সেন্টেন্স গুলো আমাদের তৈরি হয়। হ্যাঁ, এ দেখেন, ইউ ক্যান নট ড্র আ পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে পারো না। ইউ কুডেন্ট ড্র পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে পারতে না। ইউ শুডেন্ট ড্র পিকচার, তোমার ছবি আঁকা উচিত না। ইউ উডেন্ট ড্র পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে না। ইউ মাস্টন্ট, আই মিন মাস্ট নট ড্র আ পিকচার, তুমি অবশ্যই ছবি আঁকবে না। আই শ্যান্ট মানে আই শ্যাল নট গো টু ঢাকা, আমি ঢাকা যাব না। হি ওন্ট ডু ইট, সেটা করবে না। উই ওন্ট এগ্রি অন ইট, আমরা এটায় রাজি হব না। সি নিডেন্ট টু গো দ্যার, নিডেন্ট টু মানে নিড নট টু, তার সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। শি নিডেন্ট অর নিড নট টু গো দেয়ার, তার সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। এরপর দেখেন, মডাল অক্সিলারি ভার্ব, অর্থাৎ যখন আপনি ইন্টারোগেটিভ করবেন, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে মেইন ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট। অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গুলো কিভাবে তৈরি হয়, ক্যান আই প্লে ফুটবল, আমি কি ফুটবল খেলতে পারি। কুড উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার, আমরা কি বিষয়টা আলোচনা করতে পারতাম। উড ইউ সুইম ইন দ্য রিভার, তুমি কি নদীতে সাঁতার কাটতে। মাস্ট হি ড্র আ পিকচার, সে কি অবশ্যই একটা ছবি আঁকবে, সে কি অবশ্যই একটা ছবি আঁকবে। মে শি রাইট আ লেটার, সে কি একটা চিঠি লিখতে পারে। শুড দে স্পিক ইন ইংলিশ, তাদের কি ইংরেজি বলা উচিত। মাইট রানা ডু দ্য ওয়ার্ক, রানা কি কাজটা করতেও পারতো। উইল রানী ডু দ্য ওয়ার্ক, রানী কি কাজটা করবে। অর্থাৎ আপনি এখানে যেভাবেই মডাল ভার্বকে ব্যবহার করেন, যেভাবেই সাবজেক্ট নেন অবজেক্ট নেন, আপনার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি হয়ে যাবে। খুবই সিম্পল। দেখেন, কুড ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, আমরা কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম। ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো, তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো। কুড ইউ লেন্ড মি ইউর বুক, তোমার বইটা কি আচ্ছা, এইটা একটু ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, এইটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। এটা নিয়ে আমি যখন ডিটেলসে প্রত্যেকটা মডেল ভার্ব দেখাবো, তখন আমি এটা নিয়ে আমি কথা বলবো। দেখেন, উইল ইউ ড্র পিকচার, তুমি কি একটি ছবি আঁকবে। উইল ইউ পোস্ট দ্য লেটার, তুমি কি চিঠিটা ডাকে দিবে। হ্যাঁ, ক্যান শি ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কি কাজটা করতে পারে। শ্যাল আই ডু ইট, আমি কি এটা করব। নিড ইউ টু স্টে হিয়ার, তোমার কি এখানে থাকা দরকার। নিড ইউ টু স্টে হিয়ার, তোমার কি এখানে থাকা দরকার। এখানে নিড ইউ হবে, আই না। এরপরে এই ইউ এর পরে আমার একটা টু বসবে, এটা একটু মিস্টেক আছে। ডেয়ার ইউ ওপেন ইট, তুমি কি এটা খুলতে সাহস পাও। ক্যান ইউ লিভ দ্য বার্ডেন, তুমি কি বোঝাটা উঠাতে পারো। শ্যাল আই শাট দ্য ডোর, এখানে শ্যাল আই, হ্যাঁ, আমি কি দরজাটা বন্ধ করে দিব। শ্যাল আই শাট দ্য ডোর, আমি কি দরজাটা বন্ধ করে দিব। এরপর কি বলছে দেখেন, উড ইউ মাইন্ড ওপেনিং ইউর ব্যাগ। আচ্ছা, এটাও আমার একটা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, এটা উডের আমার আরো অনেক ব্যবহার আছে, যখন আমরা সেটা দেখবো আমি আপনাদের বোঝাবো। মাইট ইট হ্যাপেন এনিওয়ে, এটা কি কোনোভাবে ঘটতে পারে। মাইট ইট হ্যাপেন এনিওয়ে। ক্যান ইউ সুইম, তুমি কি সাঁতার কাটতে পারো। মে আই টেক ইট, আমি কি এটা নিতে পারি। খান টু এগ্রি অন ইট, আমরা কি এতে রাজি হতে পারি না। এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স। ওন্ট হি ডু ইট, সে কি এটা করবে না। ওন্ট হি ডু ইট, সে কি এটা করবে না। খান টু এগ্রি অন ইট, আমরা কি এটা 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 রাজি হতে পারি না। সো এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলো আর কি তৈরি করা হয়। এখন আমাদের নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ছাড়াও প্রত্যেকটা মডেল ভার্বের ডিটেলস ব্যবহার আছে। যেমন এখানে দেখেন ইউজেস অফ ক্যান, অর্থাৎ শুধু ক্যানের উপর সম্পূর্ণ আলাদা একটা ক্লাস। তো এইভাবে আমরা ধারাবাহিকভাবে যে
মডাল ভার্ব গুলো আছে সেটা আমরা আলাদা আলাদা ক্লাসে জানবো। বাট আজকে আমি এই পর্যন্ত যতটুকু আপনাদেরকে বললাম বা দেখালাম সেটা হচ্ছে, দেখেন এই যে মডাল ভার্ব গুলো, এই ক্যান, কুড, মে, মাইট, এই প্রত্যেকটা মডাল ভার্বের যে অ্যাকচুয়াল মিনিং বা রুট মিনিং বা যেটা মেইনলি এরা দিয়ে থাকে, ইন জেনারেলি যে ধরনের সেন্টেন্স এরা তৈরি করে থাকে, সেই অর্থগুলো আমি এখানে লিখেছি। এবং আমি কি বলছি যে সাবজেক্টের পরে মডাল ভার্ব, দেন মেইন ভার্বের বেস ফর্ম বসে আমাদের এই সেন্টেন্স গুলো তৈরি হয়। এবং নেগেটিভ করতে গেলে মডাল অক্সিলারির সাথে নট বসালে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ, মডাল ভার্বটাকে সামনে আনলে সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ হয়। এই হচ্ছে আমার মেইন বিষয়। তো আপনাদের কাজটা থাকবে হচ্ছে এই এই কিভাবে সেন্টেন্স গুলো তৈরি হচ্ছে, কিভাবে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে, বা সেন্টেন্স গুলো অ্যাকচুয়াল অর্থ বা মিনিংটা কি দিচ্ছে, এটা একটু দেখবেন। দেন নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা প্রত্যেকটা মডাল ভার্বের উপর ডিটেলসে আলোচনা করব। প্রত্যেকটা মডাল ভার্বকে ডিটেলসে মানে আলাদাভাবে আমাদের দেখতে হবে। তো এখন আমি আপনাদেরকে একটু কনভারসেশন নিয়ে কথা বলবো, অর্থাৎ ইংলিশে কিভাবে সার্টেইন একটা টপিকের উপরে আমরা যে টেন্স গুলো শিখলাম বা এই যে মডাল ভার্ব শিখতেছি, এগুলো যাতে চর্চায় থাকে। আমরা অনেকে ইংলিশে রিডিং পড়তে পারি, বাট রিডিং পড়ে একটা সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল মিনিং বের করতে পারি না, অর্থ বের করতে পারি না। তো এই প্রবলেম গুলো যাদের হয়, এই কনভারসেশন গুলো যদি একটু প্র্যাকটিস করেন, এগুলো আমার মেইন কনভারসেশন না, মেইন কনভারসেশন গুলো আমরা পুরো এই এই ক্লাসগুলো শেষে আমরা করব। বাট এগুলো চর্চায় রাখার জন্য এই ইংলিশ টু ইংলিশ কনভারসেশন গুলো আমাদের একটু করতে হবে। তো আপনাদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন রিডিং পড়তে পারেন একটু, এটা এই কাজগুলো আপনাদের করতে হয়, এটা আমি করে তো কোনো লাভ হবে না, আপনারা করলে সেটা বেশি বেনিফিটেড হবে। কেউ একজন পড়তে পারেন, যে কোনো একজন, এনিওন, এই সেন্টেন্স গুলো সহজ, খুবই সিম্পল, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পড়ে বাংলা অর্থ করতে হবে। রেইজ হ্যান্ড অপশন প্রেস করেন তো দেখি কে কে পড়তে পারবেন। আচ্ছা, জাবের শিকদার, অন্যরা একটু মিউট রাখবেন, হ্যাঁ। জাবের শিকদার, দেখি আপনি আনমিউট করেন তো। হ্যাঁ, আনমিউট করেন এবার। হ্যাঁ, অন্যরা একটু মিউট রাখেন। আচ্ছা, জাবের শিকদার, অন্যরা মিউট রাখেন প্লিজ, আমি আসবো সবার কাছে একটু একটু করে দেখি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা পড়েন তো, পড়ে বাংলাটা বলবেন, ঠিক আছে? Suppose you have a friend হুম। named Abir who is always using Facebook. হুম। মনে করেন আমার তোমার এক ফ্রেন্ড নাম হচ্ছে আবির, সে সব সময় ফেসবুক ইউজ করে। না, এটা কোন টেন্স বলেন তো, এটা কোন টেন্সের সেন্টেন্স? এই যে সেন্টেন্সটা লেখা, এটা কোন টেন্সে আছে বলতে পারবেন? Who is always using Facebook, present indefinite tense. না, এটা কোনটা? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অপোজ না। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, রাইট। এটা প্রথমটা প্রথমটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। না, প্রথমটা না। এই ইউ হ্যাভ আ ফ্রেন্ড, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পারফেক্ট না। হ্যাভ হ্যাজ থাকলে পারফেক্ট হয় না। আমি এতদিন তাহলে কি পড়ালাম, আমি এতদিন কি বললাম আপনাদের, পারফেক্ট কেন বলছেন? হ্যাভ হাজ থাকলেই পারফেক্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্টনেস হতে গেলে হ্যাভ এর পরে আমার আরেকটা ভার্ব থাকা লাগে না, তার থার্ড ফর্ম থাকা লাগে না? সেগুলো কিছু আছে এখানে, তো হ্যাভটাই মেইন ভার্ব। হ্যাভ মানে আছে, তো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট না, এটা কি? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। ইউ হ্যাভ আ ফ্রেন্ড, তোমার একজন বন্ধু আছে। এবার কি বলছে যে হু ইজ, এই অলওয়েজ শব্দটা একটা অ্যাডভার্ব, আমার এই ইজটা অক্সিলারি ভার্ব, ইউজিংটা মেইন ভার্ব, তাহলে ইজ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, তাহলে এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে প্রথমটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, পরটা কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই জন্য আমি তো বলছি যে আপনাদের এটা চর্চা করতে হবে। সাবজেক্টের পরে ভার্ব থাকে, এই ভার্ব দেখে টেন্স ধরা, টেন্স আইডেন্টিফাই করা শিখতে হয় আমাদের। তা না হলে আমরা রিডিং পড়তে পারি অনেকে, বাট একটা সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল সেন্সটা কি, অ্যাকচুয়াল থটটা কি, অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি, এটা আমরা বুঝতে পারি না। তাহলে হু ইজ অলওয়েজ ইউজিং ফেসবুক, যে সবসময় ফেসবুক ব্যবহার করছে। হ্যাঁ, বাংলা অর্থটা এরকম। অলদো, যদিও, ফেসবুক হ্যাজ সাম ম্যারিটস, তাহলে এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কিন্তু পারফেক্ট না। হ্যাজ মানে আছে, জাস্ট এই ছাড়া আর কোনো ভার্ব এখানে নেই, তার মানে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। বুঝতে পারছেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কেন, পারফেক্ট না কেন? বলেন তো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট না কেন? এই হ্যাভ আছে, হ্যাজ আছে, বাট প্রেজেন্ট পারফেক্ট না কেন এগুলো? আমার এই মেইন ভার্ব, এই হ্যাভই এখানে, এই হ্যাভ হ্যাভ হ্যাজ এখানে অক্সিলারি না, এরাই এখানে মেইন ভার্ব। তো এটা পারফেক্ট কেন হবে? পারফেক্ট হতে গেলে আরেকটা ভার্ব থাকা লাগে, তার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হওয়া লাগে, সেসব কিছু নেই। তার মানে হ্যাভেস যখন মেইন ভার্ব হিসেবে বসছে, তো এর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। তো বলছে যে ফেসবুক হ্যাজ সাম ম্যারিটস, ফেসবুকের কিছু, তাহলে এখানে হ্যাভ আবার এখানে হ্যাজ কেন? এই ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন বা প্লুরাল পারসনের ক্ষেত্রে হ্যাভ বসে। হ্যাজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব, এই ফেসবুক থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট, এই জন্য হ্যাজ হ্যাজ বসছে। তো ইট হ্যাজ সাম ডিমেরিটস টু, বলছে যদিও এর কিছু সুবিধা আছে, এর কিছু অসুবিধাও আছে। নাও রাইট আ ডায়লগ, ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড
about the good and bad side of Facebook. So বলছে, হাই আবির, হাউ আর ইউ? আই এম ফাইন, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? বলছে কি, আই এম ফাইন, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? না, এবার কি বলছে দেখেন, আই এম ফাইন টু, আই হ্যাভ লার্নড। লার্নড মানে এখানে জানা বোঝাচ্ছে, শেখানা, জানা বোঝাচ্ছে। আমি জেনেছি দ্যাট ইউ আর অ্যাডিক্টেড, তুমি আসক্ত। আচ্ছা বলেন তো এই অ্যাডিক্টেডটা কোন পার্ট অফ স্পিচ? কেউ বলতে পারবেন এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ? Indefinite passive voice. Adjective. রাইট, এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ না, এটা প্যাসিভ ভয়েস না, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অ্যাক্টিভ ভয়েস। এখানে আরটাই মেইন ভার্ব। ঠিক আছে, জাস্ট তুমি আসক্ত। আমি যদি বলি তুমি আগ্রহী, কি হবে? আমি আগ্রহী এই বিষয়ে, আমরা বলি না আই এম ইন্টারেস্টেড। তো ইন্টারেস্টেডটা কি? অ্যাডজেক্টিভ। ঠিক আছে, এটা ভার্ব না, এটা অ্যাডজেক্টিভ। ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, জাস্ট বি ভার্বের সেন্টেন্স। সো ইউ আর অ্যাডিক্টেড, তুমি আসক্ত টু ফেসবুক, ফেসবুকে। Preposition. হ্যাঁ। সো ডাজ ইট হ্যাভ এনি ইউজেস, অর্থটা কি, যে এটার কি কোনো ব্যবহার আছে? ডাজ ইট হ্যাজ, সরি, ডাজ ইট হ্যাভ। আচ্ছা, এখন আমি যদি বলি যে হ্যাঁ এটার ব্যবহার আছে, বলেন তো ইংলিশটা কি হতে পারে? এটার ব্যবহার Has আছে any বা uses. এটার অনেক ব্যবহার আছে। Has any uses? ইট হ্যাজ Uses. মেনি ইউজেস, এটার অনেক ব্যবহার আছে, ইট হ্যাজ হবে কিন্তু। কিন্তু এই ডাজ কি, এটা ইট থাকার কারণে, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকার কারণে ডাজ বসছে। আর ডাজ বসলে মেইন ভার্বটা হ্যাজ আর থাকে না, এটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে, এই জন্য ডাজ ইট হ্যাভ এনি ইউজেস, এটার কি কোনো ব্যবহার আছে? বলছে লটস অফ ইউজেস আই থিঙ্ক, ফেসবুক ইজ চেঞ্জিং আওয়ার লাইফ, অর্থাৎ ইজ প্লাস চেঞ্জিং, তাহলে এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Continuous. ফেসবুক আমাদের জীবনকে পরিবর্তন Present করছে। continuous. Now we can keep connection with people across the world, exchange photos, get news of all sorts happening all around us. বলছে নাও, এখন, উই ক্যান কিপ কানেকশন, আমরা যোগাযোগ রাখতে পারি, কানেকশন রাখতে পারি উইথ পিপল, মানুষের সাথে, অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ সারা বিশ্বের ভিতরে। এরপর কি, যে এক্সচেঞ্জ ফটো, অর্থাৎ এই ফটো বিনিময় করে বিভিন্ন খবর পেয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের অল সর্টস অফ হ্যাপেনিং যা ঘটছে আমাদের চারপাশে সেগুলো দেখে। বলছে দ্যাটস রাইট, ফেসবুক ইজ চেঞ্জিং আওয়ার লাইফ স্টাইল বাট ইট হ্যাজ অলসো সাম নেগেটিভ ইফেক্টস। হোয়াট নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ইউ থিঙ্ক? এইবার এইখান থেকে একটু দেখেন, আমাদের যে মেইন সেন্টেন্স গুলো যেগুলো অ্যানালাইসিস করতে হবে সেগুলো একটু দেখেন। ইউ নো, তুমি জানো, দ্য ইয়ং জেনারেশন ইজ গোয়িং টু বি মোর অ্যান্ড মোর অ্যাডিক্টেড টু ফেসবুক। বলছে যে তরুণ যে প্রজন্ম বা সমাজ কি বলছে, আসক্ত হচ্ছে অনেক বেশি করে এই ফেসবুকে। এই আব্দুল আলী মিউট রাখেন। অনেক বেশি করে তারা আসক্ত হচ্ছে, ইভেন ইন দ্য ক্লাসরুম, এমনকি ক্লাসরুমে দে ইউজ ফেসবুক, তারা ফেসবুক ব্যবহার করে। জাস্ট এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সাবজেক্ট দিয়ে ইউজটা ভার্ব। দাস, দাস মানে এইভাবে, দাস এর বাংলা অর্থটা কি? এইভাবে, এইভাবে, এভাবেই। দে ওয়েস্ট দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইউজিং ফেসবুক, ওয়েস্ট মানে নষ্ট করা, তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেসবুক ব্যবহার করে। ডোন্ট ইউ এগ্রি উইথ মি, এটা কোন টেন্সের সেন্টেন্স? প্রেজেন্ট Present indefinite. ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তাই না? বাংলা অর্থটা কি বলেন তো, এটার বাংলা অর্থটা কেমন? এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থটা কেমন? Don't you agree with me? তুমি কি আমি একমত না? তুমি কি তার সাথে একমত? তার সাথে না, আমার সাথে। তুমি কি আমার সাথে একমত নও? ডোন্ট ইউ এগ্রি উইথ মি, তুমি কি আমার সাথে একমত নও? বলছে হোয়াই নট, ফেসবুক ইজ ড্যামেজিং আওয়ার রিয়েল ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট। ইজ, এই নাউটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, এই অ্যাডভার্ব একটা সেন্টেন্সের মেইন ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্বের মাঝে বসতে পারে। সো ফেসবুক ইজ ড্যামেজিং, ফেসবুক ক্ষতি করছে বা নষ্ট করছে। কি নষ্ট করছে? আওয়ার রিয়েল ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট, আমাদের যে সত্যিকারের যে ভালোবাসা, যে সম্পর্ক। নাও এ ডেইস ইন আ মডার্ন ফ্যামিলি অল দ্য মেম্বার্স ইন্ডিভিজুয়ালি কিপ বিজি উইথ ফেসবুক। বলছে বর্তমান সময়ে এই মডার্ন পরিবারগুলোতে সকল মেম্বার্স ইন্ডিভিজুয়ালি, অর্থাৎ আলাদাভাবে, কিপ বিজি, অর্থাৎ ব্যস্ত থাকে উইথ ফেসবুক, ফেসবুকে। দে হ্যাভ নো টাইম টু সিট টুগেদার অ্যান্ড টক, তাদের কোনো সময় হয় না একসাথে থাকার এবং কথা বলার। দিস ইজ লুজেনিং আওয়ার বন্ডস ইন দ্য ফ্যামিলি, এটা লুজ করছে, এটা হালকা করছে আমাদের যে বন্ধনকে। বন্ডেন্স মানে কি? বন্ধন, যে সম্পর্ক, বন্ধুত্বতা, এটাকে ফ্যামিলির ভিতরে। মানে এখানে মূলত কি বোঝাতে চাচ্ছে, যে ফেসবুক আমাদের সত্যিকারের যে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট সেটার
কি করছে? সত্যিকারের ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টটাকে নষ্ট করছে। কিভাবে নষ্ট করছে? কি বলছে যে বর্তমান সময়ে মনে করেন একটা পরিবার, একটা আধুনিক পরিবারে প্রত্যেকের হাতে ফোন থাকে, ছেলের হাতে ফোন, মেয়ের হাতে ফোন, বাবার হাতে ফোন, মায়ের হাতে ফোন। তো যে যার মতো যার ফোন নিয়ে ব্যস্ত, যে যার মতো ভিডিও দেখে, গেম খেলে, কাজ করে। তার মানে কেউ কারোর সঙ্গে ওইভাবে কথা বলে না, এক জায়গায় বসে থেকেও যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তো এইভাবে এই ফেসবুকটা কি করছে, লুজ করে দিচ্ছে আমাদের ফ্যামিলির যে বন্ধন সেটাকে। বলছে রাইট, বাট অফেন, অফেন মানে প্রায়, তুমি জানো প্রায়, সাম ফেক নিউজ, কিছু ভুয়া খবর, স্প্রেড মানে ছড়ানো, স্প্রেড মানে ছড়ানো, এটা একটা ভার্ব। ফাস্ট দ্রুত ছড়ায়, থ্রু মানে মাধ্যমে, একটা প্রেপোজিশন এটা। থ্রু ফেসবুক বলছে কি, যে তুমি জানো, অফেন প্রায়, সাম ফেক নিউজ স্প্রেড ফাস্ট থ্রু ফেসবুক, প্রায় ফেসবুকের মাধ্যমে কিছু ভুয়া খবর ছড়ায়। সরি, ইংলিশে ভালো করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করতে হয়, প্যাসেজ রিড আউট করতে হয়, তাহলে অনেক দ্রুত ডেভেলপ করা যায়। বলছে ইয়েস, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ব্যাড ইম্প্যাক্ট অফ ফেসবুক, এটা ফেসবুকের আরেকটা খারাপ প্রভাব। দ্যাটস সো দেন হোয়াটস দ্য সলিউশন, মানে হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন, এর অর্থটা কি? যে সলিউশন ইজ ইজি, সলিউশন ইজ ইজি, উই মাস্ট নট বি অ্যাডিক্টেড টু ইট, আমরা অবশ্যই এটাতে আসক্ত হব না। ইয়েস, আই এগ্রি উইথ ইউ, আমি তোমার সাথে একমত। তাহলে এখানে মাস্ট নট বি অ্যাডিক্টেড, আমার এই এই মডেলের ব্যবহার এখানে আছে। আই এগ্রি উইথ ইউ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ব্যবহার। উই হ্যাভ টু ইউজ দিস, এখানে এটা সেমি মডেলের ভার্ব, হ্যাভ টু প্লাস বি অন। We have to use this social media wisely so that we can reap the best harvest from it and prevent its abuse. কি বলছে? We have to use this social media wisely যাতে করে আমরা we can reap the best harvest, এর বাংলা অর্থ এরকম, আমরা সেরা ফসলটা কর্তন করতে পারি এটা থেকে, এবং এটার প্রতিরোধ, মানে এটার যে অপব্যবহার সেটার প্রতিরোধ করতে পারি। মানে বিষয়টা কি বোঝেন? রিপ মানে কাটা, মানে এটা একটা ইডিওমেটিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। রিপ দ্য বেস্ট হারভেস্ট মানে সেরা ফসলটা আমরা নিতে পারি এই জমি থেকে। জমি থেকে সেরা ফসল বলতে মানে ফেসবুকের সৎ ব্যবহারটা যাতে আমরা করতে পারি, অর্থটা হচ্ছে এরকম। হ্যাঁ, এটা লিটারাল মিনিং দিচ্ছে না, একটা ইডিওমেটিক মিনিং দেয় এখানে। বুঝতে পারছেন আমার কথাগুলো? বলছে এক্স্যাক্টলি, আই হ্যাভ টু লিভ নাও, আমার এখন যেতে হবে, সি ইউ এগেইন, সি ইউ বাই। তাহলে এরকম একটা প্র্যাকটিক্যাল কনভারসেশন আপনি যদি সলভ করতে পারেন, আপনার বেনিফিটটা কি? একটা সেন্টেন্সের রাইটিং এর ফরমেশন গুলো আপনি বুঝতে পারবেন, কিভাবে একজন মানুষের সঙ্গে যখন আরেকজন মানুষ কথা বলছে, কমিউনিকেশন করছে, তখন তার সেন্টেন্স গুলো কেমন, সেই সেন্টেন্স গুলোর অ্যাকচুয়াল অর্থ আমরা বের করতে পারি না। অর্থটা বের করব কিভাবে? প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরেই ভার্ব থাকে, এই ভার্বটাকে যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন যেটা কোন টেন্সে বা কোন সেন্সে লেখা আছে, তাহলে একটা সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল মিনিং আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারবেন। ঠিক আছে? তো এইভাবে আমাদের সেন্টেন্স গুলো প্র্যাকটিস করতে পারলে এই মডাল ভার্বের ব্যবহার বা টেন্স আমরা যেটা পড়ছি, আমরা তো শুধু পড়ে রেখে দিই, পড়ে রেখে দিলে হবে না, এগুলোকে আমাদের চর্চা করতে হবে, চর্চায় রাখতে হবে। বুঝতে পারছেন? কথা ক্লিয়ার? স্যার হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করবেন তো নাকি আমি দিয়ে দিলে? নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন, নেক্সট ক্লাসে আপনাদের করতে হবে কিন্তু। আমি আরেকটা পড়াই দিই, দেখেন, আরেকটা পড়ি, আরেকটু শোনেন সবাই। দেখেন, সাপোজ ইউ আর আশিক and your friend is শুভেন্দু. Now write a dialogue between you and your friend on the uses and abuses of internet. So আশিক বলছে গুড মর্নিং, বলছি গুড মর্নিং, আর ইউ ইউজিং ইন্টারনেট, তুমি কি ইন্টারনেট ব্যবহার করছো? তাহলে এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, রাইট। বলছে ক্যান ইউ ডিসকাস দ্য ইউজ অফ ইন্টারনেট, তাহলে এটা কি? এটা হচ্ছে মডালের সেন্টেন্স। অর্থাৎ আমাদের ইংলিশে যে 12 প্রকার টেন্স আছে, এই যে মডাল ভার্ব আজকে দেখালাম, আমরা মডাল ভার্বের ব্যবহার কেন শিখি? কারণ শুধুমাত্র টেন্সের স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা আমাদের মনের হোল সেন্স বা থটটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। শুধুমাত্র টেন্স দিয়ে মনের সম্পূর্ণ ভাবটা যেটা আমি এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছি সেটা আমরা প্রকাশ করতে পারি না। এর জন্য টেন্সের সঙ্গে আমাদেরকে মডাল এবং সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহারটা শিখতে হয়। হ্যাঁ, so can you discuss the use of internet? Also sure, we all know that internet is a big invention. এখানে is আছে বলে এটা দেখেন আবার কিন্তু কন্টিনিউয়াস টেন্স না, কারণ এই is ছাড়া এখানে আর কোনো ভার্ব নেই, ভার্বের সাথে আইএনজি নেই, যেটা বি ভার্বের সেন্টেন্স, এটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। হ্যাঁ, ইন্টারনেট একটা বড় আবিষ্কার অফ মডার্ন সায়েন্স, আধুনিক বিজ্ঞানের। বাট হ্যাভ ইউ থট অফ ইটস ম্যারিটস এন্ড ডিমেরিটস স্পেসিফিক্যালি? কিন্তু
তুমি কি কখনো ভেবেছো? হ্যাভ ইউ থট বাংলা অর্থটা কেমন? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এটা এটা আবার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না, কারণ এখানে হ্যাভ আছে, এখানে থিঙ্ক মানে ভাবা, এর পাস্ট পার্টিসিপল বা ভি থ্রি থট। তাহলে এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ কি? যে তুমি কি ভেবেছো, তুমি কি ভেবেছো। অফ মানে কি? এ। অফ ইটস অর্থাৎ এটার। অফ ইটস মানে এটার সুবিধা এবং অসুবিধা আলাদাভাবে, স্পেসিফিক্যালি হোয়াটস ইউর ভিউ, তোমার ভিউটা কি, মানে তোমার দৃষ্টি থেকে কি আসে। বলছে আই থিঙ্ক ইন্টারনেট হ্যাজ বিকাম, হ্যাজ প্লাস বিয়ন্ড হয়েছে, হ্যাজ বিকাম অ্যান এসেনশিয়াল পার্ট অফ মডার্ন লাইফ। আধুনিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা পার্ট হচ্ছে ইন্টারনেট। ইট ইজ দ্য সোর্স অফ অল ইনফরমেশন, এটা সকল তথ্যের উৎস। এগুলো সবই প্রেজেন্ট। এই হ্যাজ বিকাম, হ্যাজ প্লাস বি থ্রি, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। হয়েছে, গিয়েছে, করেছে, লিখেছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্স। ইট ইজ দ্য সোর্স অফ অল ইনফরমেশন, এটা সকল তথ্যের উৎস, এটা সকল তথ্যের উৎস। ইমেইল কমিউনিকেশন, ভিডিও চ্যাট, সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক আর বেসড অন ইন্টারনেট। হ্যাঁ, সো এই বিষয়গুলো ইন্টারনেটের উপর বেস করে আছে বা নির্ভর করে আছে। এই আর বেসড, এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের একটা স্ট্রাকচার। আমি এখনো প্যাসিভ করাইনি আপনাদের ডিটেলসে, বাট আমি প্যাসিভ ভয়েসের ব্যবহার দেখাবো, দেখলে বুঝতে পারবেন। এই টেন্স, মডাল, সেমি মডাল এবং প্যাসিভের ব্যবহারটা জানা থাকলে ইংরেজি শেখার জন্য, ইংলিশে কথা বলার জন্য, কনভারসেশন বা কমিউনিকেশন করার জন্য আর বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না। এইগুলো দিয়েই সবকিছু করা যায়, অনেক ভালোভাবে করা যায়। বলছি এক্স্যাক্টলি, বাট হোয়াট আর দ্য অ্যাবিউজেস ইউ থিঙ্ক? ওয়েল, there are many abuses or demerits. Suppose I am a student, আমি একজন ছাত্র। If I play games in internet hours after hours, it is too bad. It is too bad. যদি আমি ইন্টারনেটে ঘন্টার পর ঘন্টা গেম খেলতে থাকি, এটা খুবই খারাপ। Also, on may be addicted to watch porn. এছাড়াও একজন এই অশ্লীল ছবিতে আসক্ত হতে পারে। হ্যাঁ, তো মে বি অ্যাডিক্টেড। ইউ আর রাইট, বাট হাউ ক্যান ইট বি ইউজড ইন ক্রাইম ওয়ার্ল্ড? হাউ ক্যান ইট বি ইউজড ইন ক্রাইম ওয়ার্ল্ড? সো দ্যাট ইজ দ্য সেন্টেন্স অফ প্যাসিভ ভয়েস of model auxiliary verb. I mean, what is the actual structure of passive voice in the perspective of model auxiliary verb? When you make sentences, when you make passive sentences by using model auxiliary verb, you have to use can be, could be, shall be, should be, would be plus V3, অর্থাৎ past participle form of main verb. Okay, so how can it be used? তাহলে এটার বাংলা অর্থটা কি? ইন ক্রাইম ওয়ার্ল্ড, এটা কিভাবে সন্ত্রাসী বিশ্বে ব্যবহার হতে পারে। ওকে, লেট মি এক্সপ্লেইন। লেট মানে কি জানেন? কাউকে কিছু বলতে দাও, কাউকে কিছু করতে দাও, অর্থাৎ কাউকে কোনো কাজে অনুমতি দেওয়া বোঝাতে আমরা লেট ভার্বের ব্যবহার করি। সো বলছো ওকে, লেট মি এক্সপ্লেইন, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও বা আমাকে বলতে দাও। ইন্টারনেট ইজ ইউজড, এখানে ইজ ইউজড অর্থাৎ এটা কি? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। অ্যামিজারের পরে আমরা জানি ভার্বের সাথে আইএনজি বসে, কিন্তু অ্যামিজারের পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম বা ভি থ্রিও বসে যখন কোনো সেন্টেন্স প্যাসিভ ভয়েসের হয়ে থাকে। তাহলে কি বলছে? যে ইন্টারনেট ইজ ইউজড, ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয় ফর মেনি ক্রাইমস, অনেক মানে কি অপরাধে। ইউ নো দেয়ার ইজ আ ক্রাইম কল্ড সাইবার ক্রাইম, ইট ইজ ডান থ্রু ইন্টারনেট। এ দেখেন, এটাও প্যাসিভ ভয়েস, ইজ প্লাস ডান ভিতরি, এটা সম্পন্ন হয় থ্রু ইন্টারনেট, ইন্টারনেট এর মাধ্যমে। বাট ক্যান ইউ ক্লারিফাই ইট আ লিটল মোর? তুমি কি এটাকে একটু আহ, মানে বর্ণনা করতে পারবে, ক্লারিফাই করতে পারবে? বলছে ওয়েল, ইউ নো আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি ওয়াজ হ্যাকড, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস এটা। ওয়াজ হ্যাকড অর্থাৎ হ্যাকড হয়েছিল অনেক টাকা, ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাংক। দিস ইজ রিয়েলি আ সিরিয়াস ক্রাইম ডান থ্রু ইন্টারনেট, এটা সত্যি একটা ভয়ানক অপরাধ যেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ইট ইজ কল্ড হ্যাকিং অ্যান্ড সাইবার ক্রাইম, এটাকে হ্যাকিং বা সাইবার ক্রাইম বলা হয়। তো ইট ইজ কল্ড, এটাকে বলা হয় ওয়াজ হ্যাকড, ইজ কল্ড। দেখছেন, এই যে ইজ ইউজড, ইজ ডান, এগুলো হচ্ছে সবই প্যাসিভ ভয়েস। অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার বা প্যাসিভ ভয়েসের ব্যবহার আমাদের জানতে হয়, কারণ ইংলিশে যখন প্র্যাকটিক্যালি আমরা কথা বলি, আমি বাংলা একটা কথা ভাবতেছি, ইংলিশে বলতে চাচ্ছি বাট বলতে পারতেছি না। এই বলতে না পারার কারণে এই প্যাসিভ ভয়েস অনেক বড় একটা ব্যারিয়ার বা বাধা হিসাবে কাজ করে, যেটা আমি আপনাদের অনেক ভালোভাবে শিখাবো, টেনশন করতে হবে না। বাট এই যে প্র্যাকটিস গুলোর কথা বলছি বা যেটা এইখানে এখন আমি দেখাচ্ছি, এটা একটু আপনাদের করে যেতে হবে। এরপর দেখেন বলছে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মোর দ্যান মি, তুমি আমার চেয়ে ভালো বোঝো, তুমি আমার চেয়ে ভালো বোঝো। হোয়াট অ্যাবাউট ফেসবুক?
বলছে yes, it's a popular social media. A huge number of people are now addicted to Facebook because of internet facility. They waste their valuable time. তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে এভরিথিং হ্যাজ ইটস ম্যারিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস। সবকিছুরই একটা সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। ইন্টারনেট ইজ জাস্ট লাইক আ ম্যাজিক ল্যাম্প। If you use this magic lamp to do bad things for you, you will be fool. তুমি যদি এই ম্যাজিক ল্যাম্পটাকে খারাপ কাজের জন্য ব্যবহার করো, তুমি বোকা হবে। If you use it for good things, you will be wise. তুমি যদি এটাকে ভালো কাজের জন্য ব্যবহার করো, তুমি জ্ঞানী হবে। So exactly, thank you for your information. Thank you too. So এই যে কনভারসেশনটা আমি করলাম, সলভ করলাম, এরকম এখানে টোটাল 45টা কনভারসেশন আছে এবং এগুলো আমাদের ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন ক্লাসে করতে হবে। আমি আপনাদেরকে নেক্সট যে কনভারসেশন গুলো আছে 2টা 3টা 4টা যে যতগুলো পারেন একটু পড়ার চেষ্টা করবেন। পড়ে শুধু পড়লে হবে না, কিন্তু একটা সেন্টেন্স পড়ার পর আমাকে সেই সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল বাংলা মিনিংটা বের করতে হবে। বাংলা মিনিংটা বের করার জন্য আমার টেন্সের কাছে আসতে হবে, টেন্স বুঝতে হবে। টেন্স কিভাবে বুঝবো? একটা সেন্টেন্স যখন আমি পড়বো, একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরে ভার্ব থাকে, সেই ভার্বটাকে আমার আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই ভার্বটা ঠিক কোন টেন্সে লেখা আছে। এই ভার্বটাকে যদি সঠিকভাবে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন, তাহলে টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারলে একটা সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল মিনিং আপনি বুঝতে পারবেন। আর না পারলে আমি আছি, আমরা ক্লাসে সলভ করবো, আপনি সেটা থেকে ওভারকাম করতে পারবেন। বাট এই যে আজকে আমি যে দুটো পড়লাম, এটা আমি পড়লে কোনো লাভ হবে না, এখানে কাজটা আপনাদের করতে হবে। আপনাদেরকে দিয়ে আমি পড়াবো, আপনাদেরকে পড়তে হবে। এই যে আজকে ক্লাসটা নিচ্ছে, আজকের পর থেকে আজকে এরপরে আরেকটা ক্লাস করার পর আর কি আমাদের ক্লাসগুলো আরো লং করতে হবে। আমার এখন ওই রাত 10টায় ফ্রি ক্লাস চলতেছে, তো 10টার নতুন ব্যাচ শুরু হবে একটা, তো ওই জন্য আর কি আপনাদের এই ক্লাসগুলো আমি 8:30টায় নিচ্ছি, বাট ওইটা আগামীকালই শেষ হয়ে যাবে। ওইটা শেষ হলে আপনাদের ক্লাসগুলো আরো একটু লং করা লাগবে এবং আপনাদের যে আমি কাজ করাবো এখন থেকে, যেহেতু অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গেছে, এখন থেকে একটু একটু করে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে, এগোতে হবে। ঠিক আছে, আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? তো আমি এটা দিয়ে দিলে একটু প্র্যাকটিস করে ফেলবেন সবাই, মনে থাকবে? বুঝতে পারছেন? জি স্যার, আর্টিকেল